Let us pray. Lord, we give you thanks for your great goodness towards us. Lord, your mercies are abounding towards us. And your protection and care beyond our understanding we enjoy. Enable us to be faithful to the one who has called us. Give us the needed grace for all occasions to see the power of God to enable us to overcome. Teach us to pray. Watch and see the victory which you have promised. Bless this time of meditation of your word. In Jesus' almighty name we pray. Amen. Looking to the word of God, let us turn to 1 Peter, first chapter, verses 13 to 16. Therefore, gird up the loins of your mind, be sober, rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, not conforming yourself to the former lust as in your ignorance, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct, because it is written, be holy, for I am holy. కాబట్టి మీ మనస్సును నడుము కట్టుకుని నిర్మలమైన బుద్ధి గలవారై యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు దేవుడు కృప విషయమై సంపూర్ణ నిరీక్షణ కలిగి ఉండుడి. నేను పరిశుద్ధుడనై ఉన్నాను కనుక మీరును పరిశుద్ధులై ఉండుడని వ్రాయబడి ఉన్నది. కాగా మీరు విధేయులకు పిల్లలై మీ పూర్వకాలపు అజ్ఞాన దశలో మీకుండిన ఆశల ప్రవర్తింపగా మిమ్మల్ని పిలిచిన వాడు పరిశుద్ధులై ఉన్న ప్రకారం మీరును సమస్త ప్రవర్తన యందు పరిశుద్ధులై ఉండి. Gird up your loins of your mind. మీరు మీ యొక్క నడుము కట్టుకొని whatever is let loose or allowed to fall, gird it up, tighten it, tighten them. మీరు వాటిని కట్టుదిట్టంగా అనుసరించి వెంబడించి పాటించండి. Rest your hope fully in the grace. కృపలో మీరు పూర్ణమైనటువంటి నిరీక్షణ కలిగి ఉండండి. Grace that will be brought at the time of the appearance of the Lord Jesus. యేసు ప్రభు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు ఇవ్వబడేటువంటి ఆ కృప విషయమై At the revelation, meaning అంటే ప్రత్యక్షత అంటే when he appears again, ఆయన మరలా ప్రత్యక్షమైనప్పుడు he is going to come again. ఆయన మరలా తిరిగి రానున్నాడు. He is going to come back. ఆయన తిరిగి రాబోతున్నాడు. Ask here Peter, ask the people to be ready for his coming. ప్రజలను ఆయన రాకడ కొరకే సంసిద్ధంగా ఉండమని కోరుతున్నాడు. Not conforming to your old way of life. మీ పాత జీవితమునకు మీరు ఎంత మాత్రము మరలక. Once you were ignorant, ఒకప్పుడు మీరు అజ్ఞానులై ఉన్నారు. but now you have received the truth, the word of God. అయితే ఇప్పుడు మీరు సత్యము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని పొందారు. Peter says, పేతురు అంటున్నాడు, because of the understanding of the word of God, దేవుని యొక్క వాక్య గ్రహింపును బట్టి, because you have received the grace from God, మీరు దేవుని నుండి కృపను పొందారు కాబట్టి you are called to be holy. మీరు పరిశుద్ధులుగా ఉండడానికి పిలువబడ్డారు. In all your ways, మీ సకల మార్గాల్లో కూడా prepare yourself for his coming. ఆయన రాకడ కొరకే మిమ్మల్ని మీరు సిద్ధపరచుకోండి. Bible keeps reminding about the return of the Lord Jesus. యేసు ప్రభు యొక్క తిరిగి వచ్చే రాకడ గురించి మాటి మాటికి బైబిల్ జ్ఞాపకం చేస్తా ఉంది. Peter here speaks about his coming. పేతురు ఇక్కడ రాకడ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. Paul reminds about loving of his appearance. ఆయన ప్రత్యక్షతను అపేక్షించే విషయమై పౌలు రాశాడు. Bible keeps reminding us in so many ways. అనేక రీతిలుగా బైబిల్ మనకు మాటి మాటికి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంది. In the book of Jude, as you look at the epistle of Jude,
యూద పత్రిక మనం చూస్తే we see in the 14th verse. 14వ వచనంలో మనం చూస్తాం. Now Enoch, the seventh from Adam, prophesied about this men also, saying, behold, the Lord comes with 10,000s of his saints. ఆదాము మొదలుకొని 7వ వాడైన హానోకును కూడా దీనిని గూర్చి ప్రవచించి తనను దీని 15వ వచనం యొక్క మధ్య భాగంలో ఉన్నది వేవేల పరిశుద్ధులతో కలిసి రావడం. Oh, behold, the Lord comes with 10,000s of his saints. ప్రభు తన వేవేల పరిశుద్ధుల పరివారంతో వచ్చును. Here we see this written 2,000 years back. ఇది 2000 సంవత్సరాల క్రితం రాయబడటం చూస్తున్నాం. Even as we look at the Gospels, మన సువార్తల్లో చూస్తే కూడా John wrote in the 14th chapter. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయంలో యోహాను రాశాడు. He says, let not your heart be troubled. ఆయన అన్నాడు, మీ హృదయములు కలవరపడనీయకుడి. Oh, he was reminding about the return of the Lord one day, as he has gone to prepare a place for you. ఆయన మీ కొరకు స్థలాన్ని సిద్ధపరచడానికి వెళ్ళి మరలా ప్రభు మీ కొరకు రాబోతున్నాడని చెప్పాడు. John 14 verse 3. యోహాను సువార్త 14:3. John says, I'm going to prepare a place for you. ఇక్కడ యోహాను రాస్తున్నాడు, నేను వెళ్ళి మీకు స్థలం సిద్ధపరుస్తాను అని. I will come again and receive you. నేను స్థలంలో మీరు ఉండలాగిన మరలా వచ్చిన ఆయన తీసుకువెళ్తాను. So we see various writers of the word of God keeps reminding us to get ready for his return. అనేక మంది బైబిల్ రాసిన గ్రంథకర్తలు ఆయన రెండవ రాకడకు మనల్ని సిద్ధం కావాలని రాస్తూ వచ్చారు. Why? దీనికి He wants us to be prepared for his coming. ఆయన రాకడకు మనము సిద్ధపడి ఉండాలని ఆయన కోరాడు. కాబట్టి Gird up the loins of your mind. మీ యొక్క మనసులోని నడుమును మీరు కట్టుకొని Whatever is loose, whatever you are not ready, get it right. ఎక్కడెక్కడైతే మీరు సరిగా లేకుండా ఉన్నారు వాటిని సరి చేసుకుని మీరు కట్టుదిట్టంగా సిద్ధపడండి అని. And 2 Peter 3rd chapter Peter says, 2 పేతురు 3వ అధ్యాయంలో పేతురు అంటున్నాడు, the day of the Lord is coming as a thief. ప్రభు వచ్చేటువంటి దినము దొంగ వచ్చే దినంగా ఉండబోతుంది అని. As a thief in the night. రాత్రి దొంగ ఎలా వచ్చును? The thief never tells he's coming. దొంగ ఎప్పుడు కూడా నేను వస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పడు. A thief comes in a way which you will be caught unaware. దొంగ ఎలా వస్తాడంటే అసలు ఎన్నడూ కూడా తెలియకుండా ఉండేలా చేస్తాడు. So we have to be watchful and be prayerful. కాబట్టి మనం మెలకువగలిగి ఉండాలి, ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఉండాలి. That's what the Bible keeps reminding us. అదే మనకు బైబిల్ మాటికి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంది. And I want to call your attention to the book of Revelations. మీ నిబంధన ప్రకటన గ్రంథంపై పఠించబోతున్నాను. Where we see various churches. అక్కడ అనేక సంఘాలు మనం చూస్తాము. Of their state. The state in which the church was when it was written. ఇది రాయబడినప్పుడు ఆ సంఘం యొక్క స్థితి ఎలా ఉందో రాయబడింది. So we see the first church here. ఇక్కడ మొదటి సంఘాన్ని మనం చూస్తాము. The second chapter of Revelation. ప్రకటన గ్రంథము 2వ అధ్యాయము. I know your works, your labor, your patience, that you cannot bear those who are evil, but you have tested those who say their apostles are not and have found them to be liars. 2వ వచనము, నీ క్రియలను, నీ కష్టమును, నీ సహనమును నేను ఎరుగుదును. నీవు దుష్టులను సహింపలేవనియు అపోస్తలులు కాకయే తాము అపోస్తలులమని చెప్పుకొని వారిని పరీక్షించి వారి అబద్ధికులని నీవు కనుగొట్టువనియు. I know your works, నీ క్రియలను నేను ఎరుగుదును. your labor, నీ ప్రయాస, your patience. నీ సహనాన్ని ఎరుగుదును. So it is written to the church in Ephesus. ఇది ఎఫెసులోని సంఘానికి రాయబడింది. So in the first verse here, మొట్టమొదటి వచనంలో it says something. This thing says he who holds the 7 stars on the right hand, who walks in the midst of 7 golden lampstands. మొదటి వచనం మధ్య భాగంలో 7 నక్షత్రములు తన కుడి చేత పట్టుకొని 7 దీపస్తంభముల మధ్య సంచరించు వాడు చెప్పు సంగతులేవనగా. So Jesus says, యేసు ప్రభు అంటున్నాడు, who holds 7 stars. 7 నక్షత్రాలు కుడి చేత పట్టుకున్నవాడు. 7 churches, 7 సంఘాలు, different angels for them. వారికి భిన్నమైనటువంటి దేవదూతలు ఉన్నారు. 7 stars are angels, 7 angels. ఈ 7 నక్షత్రాలు కూడా 7 దేవదూతలు. And midst of 7 golden lampstands.
ఇవి 7 బంగారు దీప స్తంభాల మధ్య ఉన్నారు. Here we see about 7 different churches. Lampstands are different churches. ఇక్కడ 7 భిన్నమైనటువంటి దీప స్తంభాలు అంటే 7 భిన్నమైన సంఘాలను మనం చూస్తున్నాం. So here this church of Ephesus, ఈ ఎఫెసు సంఘం అనేది I know your works, నీ క్రియలను నేను ఎరుగుదును. your patience. నువ్వు సహనం కలిగి ఉన్నావు. You cannot bear those who are evil. దుష్టైన వారిని నువ్వు సహించలేవని తెలుసు. Oh, a good commendation comes. మంచి ప్రశంస వస్తా ఉంది. And this church, ఈ సంఘం oh, they are willing to forgive. వారిని క్షమించడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. And they are willing to labor for the Lord. ప్రభు కొరకే ప్రయాసపడడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. They have patience వారికి సహనం ఉంది. and kept away from the false doctrines. నమ్మకమైన తప్పు బోధన నుంచి కూడా దూరంగా ఉండిపోయారు. But sadly, what has happened in this church? విచారకరంగా ఈ సంఘానికి ఏం సంభవించిందంటే Verse 4, 4వ వచనంలో nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. ఆయనను మొదట నీ పుట్టిన ప్రేమను నీవు వదిలితివని నేను నీ మీద తప్పు ఒకటి మోపవలసి ఉన్నది. So some sad state has come into the church. అంటే సంఘంలో ఒక విచారకరమైన స్థితి వచ్చింది. If you look at the 6th verse here, ఇక్కడ 6వ వచనాన్ని చూస్తే but this you have, that you hate the deeds of Nicolaitans, which I also hate. అయితే ఈ ఒక్కటి నీలో ఉన్నది, నికోలాయితుల క్రియలను ద్వేషించుచు ఉన్నావు, నేను కూడా వీటిని ద్వేషించుచున్నాను. So here it is told about Nicolaitans. ఇక్కడ నికోలాయితుల గురించి రాయబడింది. They are people with false doctrine, వీళ్ళు అబద్ధ బోధ చేసేటువంటి వాళ్ళు, following the doctrine of Balaam. బిలాము యొక్క బోధన అనుసరించేవారు. In the Old Testament we see about Balaam. పాత నిబంధనలో మనం బిలాము గురించి చూస్తాం. Balaam came with false doctrine, బిలాము తప్పైనటువంటి బోధతో ముందుకు వెళ్ళాడు. deceiving the Israelites ఇశ్రాయేలు ప్రజలను మోసం చేయొచ్చు, to fall into idolatry విగ్రహారాధనలో పడిపోవడానికి, and to adultery. వ్యభిచారంలో పడిపోవడానికి. It is a heretical sect. అంటే ఇది మోసపడుతున్న తప్పైనటువంటి బోధ గలవారన్నమాట. So their doctrine was similar to the doctrine of Balaam, వాళ్ళ యొక్క బోధ ఎలాంటిదంటే బిలాము బోధ లాంటిది. deceiving the people to fall into sin. అంటే ప్రజలను పాపంలో పడిపోవడానికి మోసం చేయడం. Oh, they kept away from such doctrine. అలాంటి బోధ నుంచి వీరు దూరంగా ఉండిపోయారు. You hated those deeds of those doctrine and those who follow it. ఆ యొక్క బోధను అనుసరించేటువంటి వారిని, వారి యొక్క సిద్ధాంతాన్ని, బోధను పూర్తిగా నిరాకరించి ద్వేషించారు. Oh, they tried their best to follow the word of God. వారు దేవుని యొక్క వాక్యమును వెంబడించడానికి శాయశక్తులా ప్రయత్నం చేశారు. Maybe this church was started by Aquila and Priscilla, who were working with Apostle Paul. బహుశా ఈ సంఘము అపోస్తలుడైన పౌలుతో కలిసి పనిచేసినటువంటి చెత్త పనివారైనటువంటి అకుల ప్రిస్కిల్లాతో ప్రారంభించబడి ఉండొచ్చు. And sadly, what happened to these people? విచారకరంగా వీరికి ఏం సంభవించిందంటే Oh, they lost the first love for God. వాళ్ళు దేవుని ఎడల నమ్ముకున్న ఆ మొదటి ప్రేమను పోగొట్టుకున్నారు. Oh, that's what happens to many today. ఈ దినాల్లో అనేక మందికి ఇదే జరుగుతుంది. We must keep searching our hearts. మన హృదయాన్ని పరిశోధించుకుంటూ ఉండాలి. Lord, help me to understand where I stand. ప్రభువా, నేను ఎక్కడ నిలబడి ఉన్నానో గ్రహించడానికి నాకు సహాయం చేయండి అని. I am able to do so many things. నేను ఎన్నో పనులు చేయగలుగుతున్నాను. I know, here it says, I know your labor, ఇక్కడ నీ ప్రయాస, నీ కష్టం నేను ఎరుగుతున్నాను రాయబడి ఉంది. your patience. నీ సహనము, You keep the word of God. నువ్వు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని కైకొంటున్నావు. Oh, you try your best to be faithful to God. దేవునికి నమ్మకంగా ఉండటానికి నీ శాయశక్తులను ప్రయత్నం చేశావు. But what has happened to you? అయితే ఏం సంభవించింది? You lost the first love for Jesus. యేసు ప్రభు ఎడల నీకున్నటువంటి ఆ మొదటి ప్రేమను పోగొట్టుకున్నావు. Because so many other aspects of the world has come into you. ఎందుకంటే లోక సంబంధమైన నీళ్ళు అనేకమైన నీళ్ళకి వచ్చినాయి కాబట్టి. And here, the verse 5. ఇక్కడ 5వ వచనంలో Remember therefore from where you have fallen, repent and do the first works, or else I come to you quickly, remove your lampstand from the place unless you repent. నీవు ఏ స్థితిలో నుండి పడినవో అది జ్ఞాపకం చేసుకుని మారు మనసు పొంది ఆ మొదటి క్రియను చేయము. అట్లు చేసి నీవు మారు మనసు పొందితేనే సరి. ఏమి ఎడల నేను నీ యొద్దకు వచ్చి నీ దీపస్తంభమును దాని చోటు నుండి తీసివేతును. Remember from whence you have fallen. నీవు ఎక్కడి నుండి పడిపోయావో జ్ఞాపకం చేసుకో. Repent.
పశ్చాత్తాపపడు. Do the first works. ఆ మొదటి క్రియను మరలా చేయి. The first works ఆ మొదటి క్రియ ఏమిటి? are that what we did when we came to Christ. అవి మనం క్రీస్తు చెంతకు వచ్చినప్పుడు మొట్టమొదటిగా మనం చేసేటువంటి క్రియలే. We believed in the cross where we find the forgiveness of sins. మన పాపములకు మనం క్షమాపణ పొందినటువంటి ఆ శిలువను మనం కనుగొన్నాము. Then we repented about our failures, మన అపజయాల కొరకే మనం పశ్చాత్తాపపడ్డాము. restituted. అన్యాయంగా తీసుకున్న వాటిని తిరిగి చేశాం. Whatever was wrong, we corrected. ఏదైతే సరిగా లేదో తప్పో దాన్ని దిగున్నాం. We asked the forgiveness of the Lord. ప్రభు యొక్క క్షమాపణ మనం అడిగాం. And we found the Lord good enough to forgive us and to restore us. మనల్ని క్షమించి తిరిగి పునరుద్ధరించడానికి ప్రభు మనల్ని చాలిన వాడని మనం గమనించాం. Here this angel ఇక్కడ ఈ దేవుడు reminds, జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. repent and do the first works. మేము పశ్చాత్తాపపడి ఆ మొదటి క్రియను మరలా చేయి. Examine your hearts. మీ హృదయాన్ని పరిశీలించుకోండి. What all have come into your way of you losing the first love for Jesus? యేసు ప్రభువులో నీకున్న ఆ మొదటి ప్రేమను పోగొట్టుకునేలా మీ మార్గంలో ఏవి వచ్చినాయో వాటన్నిటిని కూడా Seek Jesus with all your heart. మీ హృదయమంతటిలో కూడా యేసు ప్రభువుని వెతకండి. Seek His forgiveness. ఆయన క్షమాపణ వెతకండి. Let not the self or pride stand in the way, మీ స్వీయ స్వార్థం కానీ గర్వం కానీ మార్గంలో అడ్డుగా నిలవనీయకండి. or any other sin. ఇతర ఏ పాపం కూడా అడ్డుగా ఉండనీయకండి. Remove everything అన్నిటినీ కూడా తొలగించండి. that you may get right with Jesus, తద్వారా యేసు ప్రభువుతో మీరు సరి చేసుకోవడానికి and you may have that love which you had when you came to Him for the first time. తద్వారా మొట్టమొదటిసారి మీరు యేసు ప్రభు చెంతకు వచ్చినప్పుడు మీకు ఉన్నటువంటి ఆ తొలి ప్రేమను మరలా తిరిగి పొందుకోవడానికి. Here ఇక్కడ the word says, వాక్యం చెప్తా ఉంది, I will come quickly ఇదిగో నేను త్వరగా వస్తూ ఉన్నాను. if you don't repent and set right your life మీరు పశ్చాత్తాపపడి మీ జీవితాన్ని సరి చేసుకోకపోతే and remove your lampstand. మీ దీప స్తంభాన్ని నేను తొలగిస్తాను. Oh, when the lampstand is removed, ఆ దీప స్తంభం దాన్ని తొలగిస్తే what happens? ఏమవుతుంది? There will be darkness. అక్కడ చీకటి ఉంటుంది. When the light goes, వెలుగుపోయినప్పుడు there will be darkness. చీకటే ఉంటుంది. You will fall into darkness. నేను చీకట్లో పడిపోతావు. Oh, there will be lawlessness around it. అంటే ఏ న్యాయం లేకుండా ఉంటుంది, విస్తరించిపోతుంది. And your love still becomes cold. నీ ప్రేమ ఇంకా ఇంకా చల్లారిపోతుంది. You will run away from doing the will of God. నువ్వు దేవుని చిత్తం చేయడం నుంచి దూరంగా పారిపోతావు. Oh, what great danger we fall into when there is no light guiding us. వెలుగు మనం నడిపించకుండా ఉన్నప్పుడు మనం ఎంత గొప్ప పాయలో పడిపోతాం. So let us be watchful. కాబట్టి మనం మెడకు కలిగి ఉందాం. Ask God. దేవుడు God who has given us the word of God, His light. తన వాక్యం అనే వెలుగు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆయన దేవుడు అడుగు. He wants, ఆయన హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు, if we lose that first love for God, దేవుని ఎడల మనకున్నటువంటి మొదటి ప్రేమను మనం పోగొట్టుకుంటే He's going to remove that lampstand. ఆ దీప స్తంభాన్ని ఆయన తొలగించబోతా ఉన్నాడు. The light, the word of God coming into us again. ఆయన వెలుగు ఆ దేవుని యొక్క వాక్యం మరలా మనకి రావడం. And when you look at 1 John, మొదటి యోహాను చూస్తే 5th chapter, 5వ అధ్యాయంలో we see what John writes to us. యోహాను మనకి ఏం రాసుకున్నాడో చూస్తాం. 1 John 5, మొదటి యోహాను 5వ అధ్యాయం verse 2 and 3. 2, 3 వచనాలు. By this we know that we love the children of God when we love God and keep His commandments. This is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. మనము దేవుని ప్రేమించు ఆయన ఆజ్ఞను నెరవేర్చు వారమైతే దేవుని పిల్లలను ప్రేమిస్తున్నామని దాని వలననే ఎరుగుదుము. మనం ఆయన ఆజ్ఞలను కైకొనుటయే దేవుని ప్రేమించుట. ఆయన ఆజ్ఞలు భారమైనవి కావు. When we love God, what happens? మనం దేవుని ప్రేమించినప్పుడు ఏమవుతుంది? We keep His commandments. మనం ఆయన ఆజ్ఞలు కైకుంటాం. We obey Him. మనం ఆయనకు లోబడతాం. His word you obey, ఆయన వాక్యానికి నీవు and విధేయత obedience to God's word never becomes a burdensome thing. అంటే దేవుని యొక్క వాక్యానికి లోబడటం మనకి భారభరితంగా అనిపించదు. You will truly desire to have God's word coming into you. అంటే దేవుని యొక్క వాక్యం నీలోకి రావడానికి సింగాలు వాక్యాలు ఉంటావు. It is with a purpose. అది ఉద్దేశంతో Let me walk in the word of God. నన్ను దేవుని యొక్క వాక్య ప్రకారంగా నడుచుకొని How to obey it? ఎలా దానికి లోబడతాం? That I may
be obedient and have the first love in my heart for God. తద్వారా నేను విధేయత చూపి నా హృదయంలో దేవుని యందు మొట్టమొదటి ఆ ప్రేమని కలిగి ఉండడానికి. And Apostle Paul wrote to the Ephesians, ఎఫెసీయులకు అపోస్తలుడు పౌలు రాస్తున్నాడు 5th chapter, 5వ అధ్యాయంలో verses 15 to 17. 15 నుంచి 17వ వచనం వరకు. See then, you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. దినములు చెడ్డవి కనుక మీరు సమయమును పోనీయక సద్వినియోగం చేసుకొనుచు అజ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞానుల వలె నడుచుకున్నట్టు జాగ్రత్తగా చూసుకుని ఇందు నిమిత్తము మీరు అవివేకులు కాక ప్రభు యొక్క చిత్తమేమిటో గ్రహించుకోండి. See that you walk wisely. మీరు జ్ఞానంగా నడుచుకునేలా చూసుకోండి. Walk the way the word of God guides us. దేవుని యొక్క వాక్యము మనం నడిపించేటువంటి మార్గంలో నడుచుకోవడం. Keep asking God for wisdom. జ్ఞానం కొరకే దేవుడు నడుపుతూనే ఉండు. And ask Him to enable you to understand the word of God. నువ్వు దేవుని యొక్క వాక్యం గ్రహించడానికి నీకు సాధ్యపరచమని నువ్వు అన్నాడు. And Paul tells about the time. సమయం గురించి కూడా పౌలు చెప్తా ఉన్నాడు. Redeeming the time. సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి అని. Understanding how long we are going to be in this world. మన ఈ లోకంలో ఎంతకాలం ఉండబోతున్నాము అనేటువంటి దాన్ని అర్థం చేసుకుని. And the world around us is in great need. మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రపంచం గొప్ప అవస్థలో ఉంది. And there is much evil around us. మన చుట్టూ కూడా ఎంతో దుష్టత్వం ఉంది. We don't know how long we will have this freedom. మనకి ఎంతకాలం ఈ స్వాతంత్రం ఉంటుందో కూడా మనకు తెలియదు. The privilege of God to freely worship. అంటే దేవుని స్వేచ్ఛగా ఆరాధించేటువంటి భాగ్యం ఎంతకాలం ఉంటుందో. When last week when we were in Manipur, గత వారం మేము మణిపూర్లో ఉన్నాం. we could see the sad sight. అక్కడ చాలా విచారకరమైన విషయాలు చూసాము. All big houses destroyed. చాలా పెద్ద పెద్ద ఇళ్ళు నాశనం చేయబడినటువంటి దృశ్యాలు. Left with just columns. ఒట్టిగా ఆ స్తంభాలు మట్టిగా నిలబడి ఉన్నాయి. Destroyed and burned. పూర్తిగా నాశనం చేయబడి కూలగొట్టబడి కాల్చబడ్డాయి. People ran for life. ప్రజలు ప్రాణం తగ్గించుకోవడానికి పారిపోయారు. They had no place to run. వాళ్ళు పరిగెత్తడానికి పారిపోవడానికి స్థలం లేకపోయింది. They live as refugees in somewhere else. ఎక్కడో ఒక స్థలంలో వాళ్ళు శరణార్థిగా బతుకుతూ ఉన్నారు. Let us understand. మనం అర్థం చేసుకుందాం. It is God's mercy that He keeps us. దేవుడు మనల్ని కాపాడుతూ ఉన్నాడంటే అది కేవలం దేవుని దయ మాత్రమే. The days are evil. ఈ దినములు చెడ్డ దినాలు. Keep asking God. దేవుడు అడుగుతూనే ఉండు. Lord, let us see Your continued mercy. ప్రభువా నిరంతరమైన నీ కృప నన్ను చూడనివ్వండి. Today we have the word of God coming into us. ఈ దినాల్లో మనలో దేవుని వాక్యం వస్తా ఉంది. Let us live in the light of the word of God. మనం దేవుని యొక్క వాక్య వెలుగులో జీవిద్దాం. Let us not lose this privilege of having the truth coming into us. మనలోకి సత్యం వచ్చినటువంటి ఈ భాగ్యాన్ని మనం పోగొట్టుకోకుండా ఉందాం. Do not take away this lampstand. ఈ దీప స్తంభాన్ని తీసివేయొద్దు చెప్పండి. We want Your word. నీ వాక్యము మాకు కావాలి. And it is not just for hearing it, but to obey Your word. కేవలం దాన్ని వినడానికి మటు కాదు కానీ నీకు వాక్యానికి మేము లోబడడానికి చెప్పండి. Let us be faithful to Your call. నీ పిలుపుకు మమ్మల్ని నమ్మకముగా ఉండనివ్వండి. Let us redeem the time. మన సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుందాం. Make proper use of every opportunity and the time which You have given us. దేవుడు మాకు ఇచ్చిన దేవాన్ని మాకు ఇచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్ని సమయాన్ని మాకు సద్వినియోగం చేసుకునివ్వండి అని చెప్పండి. Coming back to the Revelation 2nd chapter, తిరిగి ప్రకటన 2వ అధ్యాయానికి వస్తే verse 7. 7వ వచనంలో He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give to eat from the tree of life, which is in the midst of paradise of God. చెవి గలవాడు ఆత్మ సంగములతో చెప్పుచున్న మాట వినుగాక. జయించు వారికి దేవుని పరదేశంలో ఉన్న జీవ వృక్ష ఫలములు భుజింపనిందును. Oh, he who has an ear, let him hear. చెవి గలవాడు వినుగాక. Who gives ear? ఎవరు చెవినిచ్చేది? Who is diligent? ఎవరైతే శ్రద్ధగాను ఉన్నారో వారి మట్టుకే చెవియెత్తుతారు. Who wants the word of God to work in his heart? కేవలం తన హృదయంలో దేవునికి వాక్యం కార్యం చేయాలని కోరుతారు. Who is willing to obey? ఎవరు లోబడడానికి ఇష్టపడతారో Let him hear. అతడు వినాలి. Let him be diligent in understanding. అతడు గ్రహించడంలో శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి. Let him obey the truth. అతడు సత్యానికి లోబడాలి. They will make use of it, the word of God, as long as they have it. దేవునికి వాక్యం వారు కలిగినంత కాలం తద్వారా దాన్ని వాడు సద్వినియోగం చేసుకుంటారు. And let the word of God enable
దేవుని యొక్క వాక్యం మనం సాధ్యపరచనిద్దాం. to be overcomer. మనం జయించేవారిగా చేద్దాం. That's why God gives us the word. అందుకే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఇచ్చింది. To overcome the trials of life. జీవితంలో శ్రమలు జయించడానికి, Overcome the world which comes into us. మనలోకి వచ్చే ఆయన లోకాన్ని మనం జయించడానికి, Overcome the deceitful doctrines. మోసపూరితమైనటువంటి బోధలు మనం జయించడానికి, Overcome what Satan wants to do in our life to destroy us. మనం నాశనం చేయడానికి, సాతాను మన జీవితాలు చేయడానికి చూస్తున్న దాని నుంచి మనం కాపాడడానికి God has kept the lampstand. దేవుడు దీప స్తంభాన్ని పెట్టాడు. His word comes to us. ఆయన వాక్యం అనేది వస్తా ఉంది. His word is coming to us as a light. ఒక వెలుగుగా ఆయన వాక్యం అనేది వస్తా ఉంది. Let us obey the word. వాక్యం నిలబడదాం. And those who obey నిలబడేటువంటి వారు are live to eat from the tree of life. వారిని జీవ వృక్ష ఫలాలు భుజింపనిస్తాను. Tree of life which is the midst of paradise. పరదేశంలో ఉన్నటువంటి జీవ వృక్ష ఫలాలు You know about Adam and Eve. ఆదాముల సంగతి మనం తెలుసు. Oh, they ate the fruit of the tree which they should not have eaten వారు తినకూడనటువంటి వృక్ష ఫలాలు తిన్నారు. because of their disobedience. వారి యొక్క అవిధేయతను బట్టి, But now Jesus, అవిధేయతను బట్టి the word came to them by the Spirit. Jesus says, ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆత్మ ద్వారా వారిని పంపించి నీకు వాక్యం చెప్తా ఉంది. to those who overcome, జయించేటువంటి వారికి I will give the fruit of the tree. వారికి ఆ జీవ వృక్ష ఫలాన్ని ఇస్తాను. I will give to eat from the tree of life, జీవ వృక్ష ఫలాన్ని వారిని గ్రహిస్తాను. which is the midst of paradise. పరదేశంలో ఉన్నటువంటి ఆ జీవ వృక్ష ఫలం Oh, let God tells us, దేవుడు మాతో చెప్తున్నాడు. oh, He wants to give us the fruit, that is the eternal life. ఆయన మనకు నిత్య జీవం అనేటువంటి ఫలాన్ని ఇవ్వాలని కోరుతున్నాడు. And the fruit from that tree which gives us the eternal life. మనకు నిత్య జీవాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఆ చెట్టు నుంచి వచ్చే ఫలాన్ని మనకి ఇవ్వాలని కోరుతున్నాడు. Adam and Eve lost that garden ఆదాము హవ్వలు ఆ యొక్క తోటను పోగొట్టుకున్నారు. because they disobeyed. వాళ్ళు అవిధేయత చూపించినందువల్ల. But when we overcome, అయితే మనము జయించినప్పుడు God will restore us. దేవుడు మనల్ని ప్రోత్సహిస్తాడు. He will bring us back to that garden. తిరిగి మనల్ని ఆ యొక్క తోటలోనికి చేరుస్తాడు. We will be with Him. మనం ఆయనతోనే ఉంటాం. Oh, He wants to give us that reward. ఆ ప్రతిఫలం మనకి ఇవ్వాలని కోరుతున్నాడు. Oh, this church of Ephesus, ఈ ఎఫెసు సంఘము oh, they were faithful in so many things, వాళ్ళు అనేక విషయాల్లో నమ్మకంగా ఉన్నారు. but they lost that first love for Jesus. అయితే యేసు ప్రభు పట్ల వాళ్ళు ఉన్న మొదటి ప్రేమను పోగొట్టుకున్నారు. The word came, దేవుని యొక్క వాక్యం వచ్చింది. repent పశ్చాత్తాపపడు, and get right with God. దేవుని యొక్క నిన్ను సరి చేసుకో, Be willing to obey the truth. సత్యాన్ని లోబడటానికి ఇష్టపడు. Let there be a true love for God in our hearts by obeying the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యమును విధేయత చూపడం ద్వారా మన హృదయంలో దేవుని ఎడల నిజమైన ప్రేమను కలిగి ఉందాం. So we see the church, which once was known for its love, ఒకప్పుడు ప్రేమకు పేరొందినటువంటి ఆ సంఘాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. for which Apostle Paul wrote that letter, ఆ సంఘానికి అపోస్తలుడు పౌలు రాశాడు. and he was considering that one of the strong churches. ఆయన ఉన్న క్రైస్తవ సంఘాలు ఒక బలమైన సంఘంగా యేసు సంఘాన్ని ఇచ్చాడు. Now ఇప్పుడేమో it has come to the stage where they lost the first love for Jesus. యేసు ప్రభు ఎడల వారికి ఉన్నటువంటి మొదటి ప్రేమను పోగొట్టుకున్నటువంటి ఈ స్థితికి వాళ్ళు ఇప్పుడు దిగజారారు. Let us gird up our loins, our mind. మనకి మనసు అనేటువంటి నడుము మనం కట్టుకుందాం. Lord, where do I stand before God? దేవుని యొక్క మనం ఎక్కడ నిలబడి ఉన్నాం? It is time for me to search my own heart. నేను నా సొంత హృదయాన్ని పరిశోధించుకోవాల్సినటువంటి సమయం ఇది. Lord, restore me. ప్రభావాలను తిరిగి పునరుద్ధరించండి. Let my love for you be the first above all things. ప్రభా, అన్నిటికంటే ఎక్కువగా నీ ఎడల నాకు ఉన్నటువంటి ప్రేమ పైగా ఉండనివ్వండి. Looking to the second church, రెండవ సంఘాన్ని చూస్తే let us look at verse 8 here. Revelations 2 verse 8. ప్రకటన గ్రంథము 2వ అధ్యాయం 8వ వచనం. And to the angel of the church in Smyrna wrote, this thing saying the first and the last, who was dead and came to life. స్మరణలో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఇలా రాయము, మొదటి వాడును కడపటి వాడునయ్యుండి పుత్రుడై మరణ బ్రతికిన వాడు చెప్పు సంగతులేమనగా. So the word came from Jesus to them. యేసు ప్రభు దగ్గర నుంచి వారికి వాక్యం వచ్చింది. This church of Smyrna. ఈ స్మరణ సంఘానికి వాక్యం వచ్చింది. And when you look at this church, ఈ సంఘాన్ని మనం చూస్తే we don't find Jesus rebuking them in any way. ఏ
ఇంకా కూడా వీరు యేసు ప్రభు గద్దించడాన్ని మనం చూడం. A church which was persecuted, హింసించబడినటువంటి ఒక సంఘం ఇది. but still it was standing for the cause which Jesus has called them. ఇంకను యేసు ప్రభు ఎందుకు నిమిత్తమైతే ఆ సంఘాన్ని పిలిచాడో ఆ కారణం కొరకు ఆయన నిలబడతానే ఉండింది. Verse 9, 9వ వచనం. I know your works, tribulation and poverty, but you are rich. I know the blasphemy of those who say they are Jewish are not, but are a synagogue of Satan. నీ శ్రమను దరిద్రతను నేను ఎరుగుదును, ఆయనను నీవు ధనవంతుడవే. తాము యూదులమని చెప్పుకొనుచు యూదులు కాక సాతాను సమాజపు వారి వలన నీకు కలుగు దోషణ నేను ఎరుగుదును. నీవు పొందబోవు శ్రమలకు భయపడకము. I know your works, నీ క్రియలు నేను ఎరుగుదును. the tribulations, the suffering which you are going through, నీవు వెళుతున్నటువంటి ఆ శ్రమలేమో, నీకున్న కష్టాలేమో నేను ఎరుగుదును. the persecutions, నీకున్న హింసలు ఎరుగుదును. and we see why the troubles come, ఎందుకు ఈ శ్రమలు వస్తాయంటే, but because we see they are Jews but are not. వాడు యూదులు కాక, They are not truly అంటే వాడు నిజంగా యూదులు కాదు, Jewish people వాడు నిజంగా యూదులు కాదు, who truly are not following the words taught to them. అంటే వారు నేర్పించబడిన దేవునికి వారు నిజంగా వాడు అనుసరించకుండా ఉన్నారు. They teach wrong doctrine. వారి తప్పు బోధనలు బోధించి నేర్పిస్తూ ఉన్నారు. Deception comes in. మోసం లోపలికి వస్తుంది. Try to deceive them. వారిని మోసం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు. But I know your works. అయితే నీ క్రియలను నేను ఎరుగుదును. In spite of all that, ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పటికీ you are standing faithful. నీవు నమ్మకంగా నిలబడ్డావు. And verse 10 says, 10వ వచనంలో do not fear. భయపడవద్దు. So the commendation for them and the advice for them, వారికి ఇవ్వబడిన ప్రశంస, వారికి ఇవ్వబడిన సలహా ఇక్కడ. in spite of all the disobedience you have mixed by a few people, అంటే మీ అందరి మధ్యలో కూడా కొంతమంది అవిధేయులు ఉన్నప్పటికీ కూడా you are withstanding all that, వాటన్నింటినీ కూడా మీరు కట్టుకొని నిలిచి and do not fear. మీరు భయపడకండి. And you are going to still suffer మీరు ఇంకా శ్రమ పడబోతున్నారు, a little more. ఇంకా కొంచెం శ్రమ అనుభవించబోతున్నారు. Do not be afraid of that. దానికి మీరు భయపడవద్దు. All the tribulations and the sufferings, you don't be afraid of. ఈ శ్రమలకు, ఈ హింసలన్నిటికీ కూడా మీరు భయపడకండి. It's a plan of the devil. అది సాతాను యొక్క సంకల్పము. You will go through this crisis, మీరు ఇష్టమైన పరిస్థితులు గుండా వెళ్తారు. but be sure, చేయంగా తెలుసుకోండి, do not be afraid. భయపడవద్దు. When you are going through the trials, మీరు ఈ శ్రమల గుండా వెళ్ళేటప్పుడు you will come forth as gold, you will be refined. మీరు బంగారం వలె శుద్ధం చేయబడి బయటకు వస్తారు. Today, many in this Christian world ఈ దినాల్లో అనేక మంది క్రైస్తవ ప్రపంచంలో are going through such trials, అలాంటి శ్రమల గుండా వెళ్తున్నారు. crisis of faith. అంటే విశ్వాసం కొరకే వచ్చేటువంటి కష్టాలు, శ్రమలు. Their faith is being questioned by many. అనేక మంది ద్వారా వారి విశ్వాసం ప్రశ్నించబడతా ఉంది. They themselves ask, Lord, why me? వాళ్ళు అడుగుతున్నారు, ప్రభా నాకెందుకు ఈ శ్రమలు అని. Why I am going through this suffering? నేను ఎందుకు ఈ శ్రమ గుండా వెళ్తున్నాను? But what God tells them, అయితే దేవుడు వారికి చెప్తున్నాడు, do not fear of by any of the sufferings. ఈ శ్రమల్లో దేనికి కూడా భయపడకు. You know, here Jesus wants them. ఇక్కడ యేసు వారిని హెచ్చరిస్తున్నాడు. Devil is about to throw you to prison. సాతాను అపవాది జరగలో వేయబోతున్నాడు కొందరిని. You may be tested, మీరు పరీక్షించబడవచ్చు. and you will have many tribulations. మీకు అనేక శ్రమలు కలుగుతాయి. Your tribulation will be short for 10 days. పరిశ్రమల వరకు అంటే క్లుప్తంగా మీకు శ్రమ కలుగుతుంది. But there is a word for you. అయితే మీకు ఒక వాక్యం ఉంది, Do not fear. భయపడవద్దు. Be faithful until death. మరణ వరకు కూడా నమ్మకంగా ఉండు. I will give you a crown of life. నేను నీకు జీవ కిరీటం ఇస్తాను. Your faith will be tested. నీ విశ్వాసం పరీక్షించబడుతుంది. You know, Jesus said one thing. యేసు ప్రభు ఒక విషయాన్ని చెప్పాడు, Those who endure till the end, అంతము వరకు సహించువాడెవడో. they need to endure till the end. అంటే అంతవరకు సహించాల్సిన అవసరం ఉంది. Oh, let us not be chocolate soldiers. మన జాకెట్ సైనికులుగా ఉండవద్దు. We don't know when the trials and afflictions fall upon us. ఎప్పుడు ఈ శ్రమలు, ఈ హింసలు, కష్టాలు మన మీదకి వచ్చి పడతాయో మనకు తెలియదు. And here Jesus said, do not fear. యేసు ప్రభు ఇక్కడ అన్నారు, భయపడవద్దని. You are
going to go through difficulties. నేను కష్టాలు గుండా వెళ్ళబోతున్నావు. But one thing, అయితే ఒక విషయం, be faithful until death. మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉండు. Know the truth, know the word of God. సత్యాన్ని తెలుసుకో, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని తెలుసుకో. Never give up for some little gains. ఏ కొంచెం లాభాల కొరకు నీకున్నటువంటి విశ్వాసాన్ని పోగొట్టుకోవద్దు. And you have to be faithful until end. మనం అంతవరకు కూడా నమ్మకంగా ఉండి తీరాలి. Then we will be saved. అప్పుడు మనం రక్షించబడతాం. That's what Jesus spoke in Matthew's Gospel 24th chapter. అదే మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు చెప్పింది. There he spoke about the end time. అక్కడ 24వ అధ్యాయం చెప్పాడు. Jesus spoke in this Revelation 2nd chapter. ప్రకటన 2వ అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు అన్నాడు. Verse 10. భయపడవద్దు. Do not fear. భయపడవద్దు. Be faithful until death. మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉండు. And I'll give you the crown of life. నేను నీకు జీవ కిరీటాన్ని ఇస్తాను. A Christian cannot be satisfied with a little reward. ఓ క్రైస్తవుడు చిన్న ప్రతిఫలంతో బహుమానంతో తృప్తిపడలేడు. Let us long for the true reward which God wants to give us. దేవుడు మనకి ఇవ్వాలని ఆశిస్తున్నటువంటి ఆ నిజమైన బహుమానం కొరకే మనం ఆశిద్దాం. Let us decide, Lord, I want to be faithful. మనం తీర్మానించుకుందాం, ప్రభువా నేను నమ్మకంగా ఉండాలని తీర్మానించుకుంటున్నానని. I have many times here, నాకు అనేక శ్రమలు ఉన్నాయి, many sufferings. అనేక కష్టాలు ఉన్నాయి. Lord Jesus went through the suffering for us మన నిమిత్తమై యేసు ప్రభు శ్రమల గుండా వెళ్ళాడు. to help us to understand what He did for us, అంటే మన ముందు ఆయన ఏం చేశాడో మనం అర్థం చేసుకోవడానికి మనం సహాయం చేసే నిమిత్తం to bring us the salvation. మనకు రక్షణ తీసుకుని రావడానికి And we are called to follow Him. మనం ఆయనను వెంబడించడానికి పిలువబడ్డాం. We are called to follow Him faithfully. ఆయన నమ్మకంగా వెంబడించడానికి పిలువబడ్డాం. So the trials that we face, కాబట్టి మనం ఎదుర్కొనేటువంటి ఆ శ్రమలు, here the word came for 10 days, ఇక్కడ 10 దినముల శ్రమ అని శ్రమ వచ్చింది. meaning it is short. అంటే అర్థం కృతకాలని. You know, when we know our life in this world, ఈ యొక్క లోకంలో మన జీవితాన్ని మనం తెలుసుకుంటే it's only few years. ఆయన కొన్ని సంవత్సరాలు మాత్రమే. And knowing that our life is short, మన జీవితం చాలా కృతకాలమే మనం ఎరిగి, and about eternity with God, నిత్యంగా మనం దేవుడితో ఉంటామని ఎరిగి, is thousands of years. వేలాది సంవత్సరాలు. So how much we care, what we care for, మనం ఎంత దీని విషయమై శ్రద్ధ వహిస్తున్నాం, ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటున్నాం. is it for the eternal rewards? అది నిత్యంలో దొరికేటువంటి బహుమానాల కొరకేనా? Is it for the crown which He wants to give us? ఆయన మనకి ఇవ్వాలని కోరుతున్న కిరీటం కొరకా? Or some short time gains in this world? లేదంటే ఈ లోకంలో కొద్ది కాలం మట్టుకి మనకు వచ్చే కొంచెం లాభాల కొరకేనా? Oh, let us be faithful to the call that we have received from God. కాబట్టి మనం దేవునికి మనం పొందుకున్నటువంటి ఆ పిలుపుకు నమ్మకంగా ఉందాం. Now, when you look at Proverbs 28 chapter, సామెతలు 27వ అధ్యాయం చూస్తే verse 20, 20వ వచనంలో, a faithful man will abound with blessings, but who hastens to be rich will not go unpunished. నమ్మకమైన వారికి దీవెనలు మెండుగా కలుగును, ధనవంతుడగుటకు అత్రపడువాడు శిక్ష నొందకపోడు. A faithful man will be abound with blessings. నమ్మకమైన వారికి దీవెనలు మెండుగా కలుగును. Faithful in little things God has entrusted us with. మనకు చిన్న విషయాల్లో నమ్మకంగా వాడిన దేవుడు మనకు బాధ్యత అప్పగించాడు. Faithful in obeying God. దేవుని చూపించడంలో నమ్మకం. Faithful in keeping away from every form of evil. ప్రతిమైన చెడుకు దూరంగా ఉండే విషయంలో నమ్మకంగా ఉండడం. And when we overcome all these battles, ఈ పోరాటాలన్నింటినీ కూడా మనం జయించినప్పుడు God calls us faithful. దేవుడు మనను నమ్మకస్తులని పిలుస్తాడు. And He says, be faithful until death. ఆయన అంటున్నాడు, మరణం వరకు నీవు నమ్మకముగా ఉండు అని. Don't make some compromises to come out of all these little troubles. ఈ చిన్న చిన్న కష్టాల శ్రమ నుంచి బయటపడడానికి అక్కడ ఇక్కడ రాజీ పడిపోవద్దు అంటున్నాడు. Be faithful until death. మరణం కూడా నమ్మకంగా ఉండు. I will give you the crown of life. నేను నీకు జీవ కిరీటాన్ని ఇస్తాను. So, do we desire the reward from God to come into us? దేవుని ప్రతిఫలం మనకి రావాలని మనం ఆశిస్తూ ఉన్నాము. So Jesus reminds us, యేసు మనకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు. do not be afraid of these things. వీటికి మీరు భయపడకండి. Do not fear. భయపడవద్దు. Do not fear to follow Jesus. యేసు ప్రభువుని వెంబడించడానికి భయపడకండి. Be faithful to Him. ఆయన మీరు నమ్మకంగా ఉండండి. He has kept a reward for you in the end. చివరిలో ఆయన మీ కొరకు బహుమానాన్ని ఉంచాడు. Verse Revelations 2, ప్రకటన 2వ అధ్యాయంలో verse 11, ప్రకటన 2:11 we see what
The Spirit concludes to the church of Smyrna. సువర్ణ సంఘానికి ఆత్మ ఏ గుంపు పలికాడో చూస్తాం. Verse 11. 11వ వచనం. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the church. He who overcomes shall not be hurt by the second death. సంఘములతో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవి గలవాడు వినుగాక, జయించువాడు రెండవ మరణము వలన ఏ హానియు చెందడు. He who is not found in the book of life. ఎవరి పేరైతే జీవ గ్రంథములో రాయబడదో, Here it says about the hellfire. ఇక్కడ నరకాగ్ని గురించి చెప్పబడతా ఉంది. The need to overcome. జయించవలసినటువంటి అవసరం గురించి, The need for our name to be written in the book of life. జీవ గ్రంథంలో మన పేరు లిఖించబడవలసినటువంటి అవసరం గురించి రాయబడింది. How He wants to bless us with the new life and the eternal lives. నూతన జీవంతో నిత్య జీవంతో ఎలా ఉన్నానని ఆశించాలని ఆశిస్తున్నాడు. But when our name is not there, అయితే మన పేరు అక్కడ లిఖించబడకుండా ఉంది. Bible wants us one thing. బైబిల్ హెచ్చరిక మనం చేస్తా ఉంది. You will be hurt by the second death. నీవు రెండవ మరణం వల్ల హాని పొందుతావు. Oh, Bible keeps reminding us బైబిల్ మనకు మాటి మాటి జ్ఞాపకం చేస్తుంది that our name appears in the book of life. మన పేరు జీవ గ్రంథంలో రాయబడాలి. And when we have the second death, మన ఈ రెండవ మరణాన్ని పొందితే what is one here? ఏ హెచ్చరిక చేయబడిందంటే, It eternally separates us from God. అది దేవుడి నుంచి మనం నిత్యత్వంలో వేరు చేయబడతాం. God's plan for His children దేవుడు తన బిడ్డ పట్ల కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రణాళిక, is they overcome all the trials and the persecutions. వారి శ్రమలన్నిటినీ హింసలన్నిటినీ కూడా జయించాలనేది ఆయన సంకల్పం. And they should be with Him in the eternity. నిత్యత్వంలో వారు తనతో పాటు ఉండాలని ఆయన కోరిక. So this church here, ఇక్కడే ఉన్న ఈ సంఘం, they went through many trials. వాళ్ళు అనేక శ్రమలు గుండా వెళ్ళారు. They had to face tribulation, వాళ్ళు శ్రమలు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది, persecution, హింసలు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది, financial need. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. But the Lord tells them, ప్రభు ఆయన అంటున్నాడు, though you are financially in need, మీరు ఆర్థికంగా అవస్థలో ఉండినప్పటికీ you are rich in Christ మీరు క్రీస్తులో ధనికులై ఉన్నారు. because you obey the word of God. ఎందుకంటే మీరు దేవుని యొక్క వాక్కుని విధేయత చూపారు కాబట్టి. Do not fear. భయపడకండి. Do not be anxious about anything. దేని గురించి కూడా మీరు ఆందోళన చెందకండి. God is willing to be with you in your days of trouble. మీ శ్రమ దినాల్లో మీతో ఉండటానికి ప్రభు ఇష్టపడుతున్నాడు. He knows your situations మీ పరిస్థితులు ఆయనకు తెలుసు. and He wants to equip you and strengthen you. ఆయన శక్తితో నిన్ను బలపరచగలుగుతున్నాడు. Keep looking at the promises of God. దేవుని యొక్క వాగ్దానములను చూస్తూనే ఉండు. Do not fear. భయపడకు. That's a word which God wants to give this church. ఏ సంఘానికి దేవుడు ఇవ్వాలని కోరినటువంటి వాక్యం అది. God wants to remind us. దేవుడు మనల్ని జ్ఞాపకం చేయబోతున్నాడు. Oh, do not fear. భయపడకండి. Today we live in anxiety, fear and concerns. ఈ దినాల్లో చాలా మంది ఆందోళనలో, భయంలో, చింతలో జీవిస్తా ఉన్నారు. But when you truly obey the word of God, అయితే నిజముగా దేవుని యొక్క వాక్యానికి లోబడ్డప్పుడు there is nothing for you to fear అసలు భయపడడానికి ఏమీ ఉండదు. because He is with you. ఎందుకంటే ఆయన నీకు తోడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి. The promises of God are true. దేవుని యొక్క వాగ్దానములు వాస్తవమై ఉన్నాయి. Depend on them వాటి మీద ఆధారపడు. and believe in them that God will carry it out. దేవుడు వాటిని నెరవేరుస్తాడని వాటిని నువ్వు నమ్ము. And again, another church will see. మరి సంగతి చూద్దాం. Verse 12. 12వ వచనము. And to the angel of the church in Pergamos write, this thing says, He who has the sharp two-edged sword. పెద్దములో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఇలా వ్రాయను, వాడి అయిన రెండంచులు గల ఖడ్గము గలవాడు చెప్పు సంగతులేమనగా. Here we see about another church. ఇక్కడ మరి సంఘాన్ని చూస్తున్నాము. Pergamos. పెద్దమా, Oh, they were a compromising church. వీళ్ళు రాజీ పడిపోయేటువంటి సంగతులు. But they have one thing, అయితే ఒకటి వారిలో ఉండింది, a sharp word for them. అంటే వాళ్ళకు బలమైనటువంటి మాట ఇవ్వబడింది, A word of warning for them. వాళ్ళకు ఒక హెచ్చరిక ఇవ్వబడింది. Verse 13. 11వ వచనం. I know your works and where you dwell, where Satan's throne is. You hold fast to my name, did not deny my faith even in the days which Antipas was my faithful martyr, was killed among you, where Satan dwells. సాతాను సింహాసనమున్న స్థలములో నీవు కాపురమున్నావని నేను ఎరుగుదును.
మరియు సాతాను కాపురమున్న ఆ స్థలములో మా యొక్క విశ్వాసి అయి నన్ను కూర్చి సాక్షి అయిన అంత్యప్ప వాడు నీ మధ్యను చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామము గట్టిగా చేపట్టి మా యొక్క విశ్వాసమును విసర్జింపలేదని నేను ఎరుగుదును. The word says, I know your works. వాక్యం అంటుంది నీ క్రియలను నేను ఎరుగుదును. You dwell in the place where Satan's throne is. సాతాను సింహాసనమున్న స్థలములో నీవు కాపురం పొందావని నేను ఎరుగుదును. Where there is false doctrine. ఎక్కడైతే అబద్ధ బోధ ఉందో, in spite of that, అవన్నీ ఉన్నప్పటికీ you hold to the truth. నీవు సత్యాన్ని హత్తుకొని ఉన్నావు. And the example of Antipas, ఈ అంత్యప్ప అనేటువంటి వాడు, was అంతిపై అనేవాడు a faithful martyr for Christ. క్రీస్తు కొరకు ఒక నమ్మకమైనటువంటి హతసాక్షి. So they are surrounded by this false doctrine. వీళ్ళు ఈ అబద్ధ బోధ వాళ్ళ చుట్టూ కూడా ఉంది. But you belong to that, to the truth. అయితే సత్యానికి కట్టుబడి ఉన్నావు. But here in the 14th verse, 14వ వచనంలో, but I have a few things against you, because you have there those who hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed to idols, and to commit sexual immorality. ఆయనను నేను నీ మీద కొన్ని తప్పిదములు మోపవలసి ఉన్నది. అవేమనగా విగ్రహములకు బలి ఇచ్చిన వాటిని తిననట్లును, జాగ్రత్తను చేయనట్లును, ఇశ్రాయేలు కురియటమని బాలాకునకు నేర్పిన బిలాము బోధను అనుసరించువారు నీలో ఉన్నారు. So in the midst of you, మీ మధ్యలో there are people with the false doctrine, అబద్ధ బోధలు చేసేవారు కొంతమంది ఉన్నారు. doctrine of Balaam, బిలాము యొక్క బోధలు, which they made the people eat things offered as idols, విగ్రహములకు బలి ఇచ్చిన వాటిని తినేలా చేసిన వారు ఉన్నారు. and made them commit sexual immorality. వాళ్ళని జాగ్రత్త చేసిన వారు కూడా ఉన్నారు. So be careful. జాగ్రత్త. You are the sort of people in your midst. మీ మధ్యలో మీరు ఇలాంటి వారిని కలిగి ఉన్నారు. And verse 15, 5వ వచనం, thus you also have those who hold doctrine of Nicolaitans, which thing I hate. అటువలనే నికోలాయిల బోధన అనుసరించు వారు నీలో ఉన్నారు. So the warning for them, వారికి హెచ్చరిక, be watchful. మెలకువ కలిగి ఉండండి. There are people who comes with false doctrines, తప్పు బోధనతో మీ ఎదుగు వచ్చేవారు ఉన్నారు. and keep away from them. వారికి దూరంగా ఉండండి. And let us be warned that we do not fall into those doctrines. ఆ బోధనలో పడకుండా మనం జాగ్రత్త పడదాం. We are living హెచ్చరిక in పొందుకుందాం. the end times. మనం దినాల్లో జీవిస్తూ ఉన్నాము. We see so many false doctrines, మనం అనేక అబద్ధ బోధనలు చూస్తూ ఉన్నాము. deception in many forms. అనేక రీతిలుగా వంచన. Unless we are watchful and prayerful, మనం మెలకువగా ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఉంటే తప్ప these false doctrines come into our midst too. ఏ అబద్ధ బోధనలు మన మధ్యకు కూడా వస్తాయి. Be warned of that. వాటి విషయమై మీరు హెచ్చరిక పొందండి. In the 16th verse, 6వ వచనంలో, repent that I will come to you quickly. I will fight against them with the sword of my mouth. కాబట్టి వారి మనసు పొందము, లేని ఎడల నేను మీ యొద్దకు త్వరగా వచ్చి నా నోట నుండి వచ్చు ఖడ్గము చేత వీరితో యుద్ధము చేసేదను. I will fight with the word of God, నేను దేవుని వాక్యంతో యుద్ధం చేస్తాను. which is sharp, బలమైనటువంటి వాక్యంతో, and with which you want to drive out all the evil. దానితో ఆయన సమస్తమైన చెడును కూడా సరివేయాలని కోరుతున్నాడు. So here, ఇక్కడ the word says, వాక్యం చెప్తుంది, he who is willing to listen, అంటే వినుడు చెవిగలవాడు let him hear. వినుడుగా అంటుంది. It's a warning to those people. ఇది వారికి ఇవ్వబడ్డ హెచ్చరిక. It's a choice left to them. అది వారికి వదిలిపెట్టబడినటువంటి హెచ్చరిక. If you are to obey the truth, మీరు సత్యానికి లోబడగలిగితే you obey, లోబడండి, that you may be delivered from all the evil doctrines which is around you. తద్వారా మీ చుట్టూ ఉన్న సమస్తమైన అబద్ధ బోధల నుంచి మీరు విడిపించబడడానికి. And the end of the 17th verse, ఈ 17వ వచనం చివరిలో, I'll give him a white stone, and on the white stone a new name written, which no one except him who receives it. మరియు అతనికి తెల్ల రాతి నిండును, ఆ రాతి మీద చెక్కబడిన ఒక కొత్త పేరు ఉండును, పొందిన వారికే కానీ అది మరి ఎవరికి తెలియదు. A white stone, ఒక తెల్ల రాయి, which indicates you are forgiven. అది నువ్వు క్షమించబడ్డావని గుర్తింపజేసేది. You know, this Pergamos was a city ఈ పెద్దమా ఏ పట్టణం అంటే where they were working on the stones, వారు ఈ రాళ్ళ పనులు చేస్తూ ఉండేవారు. and this
art was prevalent there. ఈ కళ అక్కడ ఎంతో ప్రాబల్యం చెందింది. So Jesus says, యేసు ప్రభువు అంటున్నాడు, I'll give him a white stone, నేను అతనికి తెల్ల రాతినిచ్చును, a new name written, కొత్త పేరు రాయబడి ఇవ్వబడుతుంది. forgiving their sins, వారి పాపాలు క్షమించుచు and give them a new name which is good before God. దేవుని ఎదుట మంచిదిగా ఒక క్రొత్త పేరు వారికి పెట్టబడుతుంది. God wants to give us a new name దేవుడు మనకు ఒక క్రొత్త పేరు పెట్టబోతున్నాడు. as we keep obeying His truth, మనం ఆయన సత్యములకు లోబడుచూ ఉండగలం. to preserve us from the works of the enemy. శత్రువుల కార్యాల నుంచి మనల్ని కాపాడి భద్రపరచడానికి That when He comes, ఆయన తద్వారా వచ్చినప్పుడు we should be clothed white before Him. ఆయన ఎదుట మనం తెల్ల వస్త్రాలు ధరించిన వారిగా ఉండడానికి. Oh, how He wants to keep warning this church. కదా ఈ సంఘాన్ని హెచ్చరిస్తూ ఉండాలని కోరాడు. Repent. పశ్చాత్తాపపడండి, I will come quickly. నేను త్వరగా వస్తాను, Get right. సరి చేసుకోండి, Don't fall into those false doctrines. ఆ అబద్ధ బోధనలో మీరు పడిపోకుండా చూసుకోండి. Keep away from all such evil doctrines. అలాంటి తప్పైనటువంటి బోధనల నుంచి దూరంగా ఉండండి. You know, we are living at a time when we hear so many doctrines. మనం ఎలాంటి కాలంలో ఉన్నామంటే అనేక రకాల అబద్ధ బోధనలు మనం వింటున్నాం. Diluting the truth సత్యాన్ని కలుషితం చేసినటువంటి వాడు and taking away from what God wants us to do. దేవుడు మనం చేయాలని కోరుతున్న దానికి మనం దూరంగా తీసుకుని వెళ్ళేటువంటి వాడు. And again we see another church, మరి సంఘాన్ని చూద్దాం. a church in Thyatira, తొలితేరటువంటి సంఘాన్ని 18th verse. 12వ వచనము. And the angel of the church in Thyatira writes, This thing says the Son of God, who has eyes like a flame of fire and his feet like fine brass. తొలితేరలో ఉన్న సంఘము దూత కీలాకు రాయము, అగ్నిజ్వాలల వంటి కన్నులను అపరంజిని పోలిన పాదములను గల దేవుని కుమారుడు చెప్పు సంగతులు ఏమనగా. So here it says, ఇక్కడ ఇలా చెప్పబడింది, who has eyes like a flame of fire. అగ్ని జ్వాలల వంటి కన్నులు గలవాడు. He knows every bit of you. నీకు సమస్తము కూడా ఆయన తెలుసు. And he sees your thoughts. ఆయన తలంపులు చూస్తూ ఉన్నాడు. Who knows every bit of you. నీకు సమస్తం పూర్తిగా ఆయన తెలుసు. And this church, ఈ సంఘము which was corrupted, చెడిపోయినటువంటి సంఘం ఇది. verse 19, 19వ వచనంలో, I know your works, love, service, faith, your patience, and ask for your works, and the last are more than the first. నీ క్రియను, నీ ప్రేమను, నీ విశ్వాసమును, నీ పరిచర్యను, నీ సహనమును నిలబెట్టును. నీ మొదటి క్రియల కన్నా నీ కడపటి క్రియలు మరి ఎక్కువైనవని ఎరుగుదును. Oh, this church too, to begin with, ఈ ఆరంభంలో ఈ పెద్ద విషయం చూస్తే there is love in you, మీలో ప్రేమ ఉంది, service, పరిచర్య ఉంది, faith in God, దేవుని విశ్వాసం ఉంది, your patience, నీ సహనం ఉంది. but something has happened to you. అయితే నీకేదో సంభవించింది. Verse 20, 20వ వచనంలో, nevertheless, I have a few things against you, because you allow that woman Jezebel, who calls herself a prophetess, to teach and beguile my servants to commit sexual immorality and to eat things sacrificed to the idols. ఆయనను నీ మీద తప్పు ఒకటి నేను మోపవలసి ఉన్నది. ఏమనగా తాను ప్రవక్తనని చెప్పుకొనుచున్న యెజబెలు స్త్రీని నీవు ఉండనిచ్చుచున్నావు. జాగ్రత్తలు చేయటకును విగ్రహములకు బలి ఇచ్చిన వాటిని తిరుటకును అది నా దాసులకు బోధించు వారిని మోసపరచుచున్నది. Oh, here too the false teaching has come. ఇక్కడ కూడా అబద్ధ బోధ వచ్చింది. To teach and beguile, to misguide. అంటే దాన్ని బోధించి తప్పుగా నడిపించడానికి. Misguided by this so-called prophetess. ఈ యొక్క ప్రవక్త ద్వారా తప్పుగా నడిపించబడడం. Deception in the church. క్రైస్తవ సంఘములో వంచన, మోసం. You know, that's a signs of times. ఇది అంత్యకాల సూచనలు. Jesus kept warning. యేసు హెచ్చరిస్తూ వచ్చాడు. Deception. మోసము. You will be deceived. నీవు మోసగించబడతావు. And verse 23. 23వ వచనం. And I will kill and them with death, and all the churches shall know I am the one who searches the minds and hearts, and I will give to each one of you according to your works. దాని పిల్లలను నిశ్చయముగా చంపెదను. అందువలన అంతరింద్రియములను హృదయములను పరీక్షించువాడును నేనే అని సంఘములన్నీ తెలుసుకొను. మరియు మీలో ప్రతి వానికి వాని వాని క్రియల చొప్పున ప్రతిఫలం ఇచ్చెదను. I am the one who searches.
the minds and the hearts. నేను హృదయములను మనస్సులను పరిశోధించేవాడు. Oh, God wants us to keep our minds and heart clean. దేవుడు మన హృదయములను మన మనస్సులను పవిత్రంగా కాపాడాలని కోరుతా ఉన్నాడు. He knows our thoughts మన తలంపులు ఆయనకు తెలుసు. and what is our intention of our heart. మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి అభిప్రాయాలు కూడా ఉద్దేశాలు ఆయనకు తెలుసు. He searches it. ఆయన పరిశోధిస్తాడు. His reward is according to what is in our heart. మన హృదయాల్లో ఏముందో దాని ప్రకారమే ఆయన చెప్పిన ప్రతిఫలం కూడా What ఉంటుంది. is our intentions? మన ఉద్దేశాలు ఏమై ఉన్నాయి? And verse 24, 24వ వచనంలో but you I say to the rest in Thyatira, as many as do not have this doctrine, but not know the depths of Satan as they call them, I put on you no other burden. అయితే యూదేయులలో కడమవారైన మీకు అనగా ఈ బోధను అంగీకరింపక సాతాను యొక్క గూఢమైన సంగతులను ఎరుగుబడి చెప్పుకుని వారందరితో నేను చెప్పుచున్న సంగతి ఏమనగా మీపై మరి ఏ భారమును పెట్టను. You have not known the depths of Satan. సాతాను యొక్క గూఢమైన సంగతులు ఎరుగుబడి చెప్పుకునేవారు. Oh, how much Satan can bring us down ఎంత మేరకు సాతాను మనల్ని కిందకి దిగజార్చగలడు. when we allow Satan to work, సాతాను పని చేయడానికి మనం చోటిస్తే, when we are deceived by the false doctrine. అంటే తప్పు అబద్ధ బోధనతో వాడు మనం మోసం చేసినప్పుడు God searches our heart. దేవుడు మన హృదయాన్ని పరిశోధిస్తాడు. Let us be watchful. మనం మెట్టుకొని ఉందాం. Today the world has gone so much down in evil. చెడులో ఈ దినాల్లో ఈ లోకం ఎంతగానో దిగజారిపోయింది. Many places we see the worship of Satan. అనేక స్థలాల్లో సాతాను యొక్క ఆరాధన మనం చూస్తా ఉన్నాము. Many influenced by the works of Satan. సాతాను యొక్క కార్యముల ద్వారా అనేక మంది ప్రభావితం చేయబడుతున్నారు. But we see how it is the church is warned. అయితే ఎలా ఈ సంఘం హెచ్చరించబడేలా చూస్తున్నాం. Oh, you are seeing the evil works of Satan. మీరు సాతాను యొక్క దుష్ట క్రియలు చూస్తా ఉన్నారు. But hold fast till I come. అయితే నేను వచ్చే వరకు కూడా మీరు నమ్మకంగా ఉండండి. Hold fast. మీరు పట్టుకున్న దాన్ని గట్టిగా That's why పట్టుకోండి. 21st verse 6, 25th verse 6. 25వ వచనం చెప్తా ఉంది. And verse 28. 25వ వచనం, And I will give him the morning star. మరియు అతనికి నేను వేకువ చుక్కని ఇచ్చెదను. The morning star is Jesus. ఈ వేకువ చుక్క యేసు ప్రభువే. Oh, those who hold fast, ఎవరైతే తమకు ఇచ్చిన దాన్ని గట్టిగా పట్టుకుంటారో they will have the reward from coming from Jesus. వారికి యేసు ప్రభు నుంచి బహుమానం వస్తుంది. In here, the church is warned. ఇక్కడ ఈ సంఘం హెచ్చరించబడింది. Keep away from all the doctrines. అన్ని అబద్ధ బోధల నుంచి దూరంగా ఉండిపో. The depth of Satan which influences us to fall into sin. మనం కూడా పాపంలో పడిపోవడానికి సాతాను యొక్క ఈ యొక్క మోసాలని మనం ప్రభావితం చేయడానికి చూస్తాయి. And further, ఇంకా we see the church of Sardis. సాధించిన సంఘాన్ని మనం చూస్తాం. It's a dead church. ఇది చచ్చినటువంటి సంఘం. And verse 2 here, 2వ వచనంలో be watchful, strengthen the things which remain that are ready to die, for I have not found your works perfect before God. నీ క్రియలు నా దేవుని ఎదుట సంపూర్ణమైనవిగా నాకు కనబడలేదు కనుక జాగరూకుడవై చామునైన మిగిలిన వాటిని బలపరచుము. Be watchful and strengthen the things which remain, నీవు మెలకువగలిగి ఇంకా బలహీనమైన వాటిని బలపరచు. because this church is already dead. ఇప్పటికే ఈ సంఘం చచ్చింది. Little life. కొంచెం జీవపడింది. Strengthen those things which remain. అంటే చామునైన వాటిని బలపరచు. Let that not be lost. అవి పోకుండా చూసుకో. Oh, what a sad state when a church becomes dead. ఒక సంఘం చచ్చిన సంఘంగా అయినప్పటికీ విచారకరమైనటువంటి స్థితి. Oh, it's a time for them to truly understand the state of theirs. వారి స్థితి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవడానికి వారి సరైనటువంటి సమయం. And verse 5, 5వ వచనం, Revelation 3:5. ప్రకటన 3:5. He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. జయించువాడు ఆరాధన తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొనును, జీవ గ్రంథములో నుండి అతని పేరెంత మాత్రమును తుడుపు పెట్టగా నా తండ్రి ఎదుటను ఆయన దూతల ఎదుటను అతని పేరు ఒప్పుకొందును. He who overcomes shall be clothed in white garments. జయించువాడు తెల్లని వస్త్రాలు ధరిస్తాడు. You know, here, this church, ఈ సంఘము a little remains. ఇంకా కొంచెం అందులో మిగిలింది. God is calling them. దేవుడు వారిని పిలుస్తా ఉన్నాడు. Overcome జయించు. and see, you preserve yourself. నీవు
భద్రపరుచుకునేలా చూసుకో. Those who overcomes. ఎవరైతే జయిస్తారో I have not brought out his name from the book of life. నేను అతని యొక్క పేరును జీవ గ్రంథములో నుంచి తుడిచిపెట్టను. It's a great warning to many. ఇది అనేక మందికి గొప్ప హెచ్చరిక. Oh, they say I was converted once. ఆయన అంటారు ఒకప్పుడు మేము మార్పు పొందామని. And what's their state today? ఈ రోజు వారి స్థితి ఎలా ఉంది? They have strayed away from the truth. సత్యాన్ని నుంచి వారు బయలుదేరిపోయారు. Strayed away from Jesus. యేసు ప్రభువు నుంచి తప్పిపోయారు. Oh, they think they are fine. ఓ మేము బాగానే ఉన్నాం అనుకుంటున్నారు. Here the word says, ఇక్కడ వాక్యం చెప్తుంది, I will not blot his name from the book of life to those who overcomes. జయించే వారి యొక్క పేరు జీవ గ్రంథములో నుంచి నేను ఎంత మాత్రం కూడా తొలగించనంటున్నాడు. Let us all be overcomers. మనం జయించే వారిగా ఉందాం. Let us search our own hearts. మన సొంత హృదయాన్ని పరిశోధించుకుందాం. Lord, we want our names to be in that book of life. ప్రభువా మా యొక్క పేరు జీవ గ్రంథములో ఉండాలని మేము కోరుతున్నాం. Your coming is so near. నీ యొక్క రాకడ ఎంతో సమీపంగా ఉంది. Let us not take things for granted. మనం విషయాలను ఆస్పదంగా తీసుకోవద్దు. We see much evil around us. మా చుట్టూ ఎంతో దుష్టత్వాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. Persecutions, హింసలు, troubles. శ్రమలు. Let us redeem the time. మన సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుందాం. Make use of the opportunities. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుందాం. Obey your word. మీకు వాక్యాన్ని మేము లోబడతాం. Continue to be walking with you. మీతో నడవడం మేము కొనసాగిస్తాము. That our names remain in the book of life. తద్వారా మన పేరు జీవ గ్రంథములోనే ఉండిపోవడానికి. Let us be sure our names are written in the book of life. మన యొక్క పేరు జీవ గ్రంథములో రాయబడే విషయం నిశ్చయం చేసుకుందాం. That we may see the lampstand which God has given us remains. తద్వారా దేవుడు మనకి ఇచ్చిన దీపస్తంభం మనలో నిలిచి ఉండేలా. We don't live in darkness. మనం చీకటిలో జీవించకుండా ఉండేలా. Let us be obedient to the truth. మన సత్యానికి నేరుగా ఉందాము. Live in the fear of God. దేవునికి భయంతో జీవిద్దాము. Waiting for the return of the Lord Jesus. యేసు ప్రభువు యొక్క రెండవ రాకడ కొరకే కనిపెట్టుకుని ఉందాం. That we may be found faithful. తద్వారా మన నమ్మకస్తులుగా కనబడడానికి. Let us pray. Lord, we thank you for your unfailing love. ప్రభువా తప్పిపోయినటువంటి నీ ప్రేమ కొరకే నీకు కృతజ్ఞతలు. How you are warning those churches. ఎలా మీరు ఆ సంఘాలను ప్రభువా హెచ్చరిస్తా ఉన్నారు. The false doctrines. వాడి అబద్ధ బోధలు, The evil. వాడి చెడులు, The sin of false doctrines. ప్రభువా వాడి అబద్ధ బోధల యొక్క పాపం, And the indoctrination of Satan's throat. ప్రభువా సాతాను సింహాసనం ఉన్నటువంటి ఆ తప్పైన బోధలు. Let us be watchful. మేము మెట్టుగలుగుతానికి సహాయం. You are the one who searches our hearts. మీరు మా హృదయాన్ని పరిశోధించే వారే ఉన్నారు. When you search, మీరు పరిశోధించినప్పుడు let us be found us overcomers. మమ్మల్ని జయించే వారిగా తండ్రి కనుగొనబడనివ్వండి. Let us be found to be faithful in following you. నిన్ను వెంబడి సందర్భంలో నమ్మకస్తులుగా కనబడనివ్వండి. God, thank you that you want in many ways అనేక రీతిగా మీరు మమ్మల్ని హెచ్చరించినందుకే నీకు కృతజ్ఞతలు ప్రభువా. to keep us right before you. నేను మమ్మల్ని సరిగా ఉంచడానికి Be gracious to us. మా పట్ల కరుణ చూపించండి. Let our names be in the book of life. మా యొక్క పేరు జీవ గ్రంథంలో ఉండనివ్వండి. And let us be prayerful and be watchful. మమ్మల్ని ప్రార్థనాపూర్వకంగా మెలకు కలిగి ఉండనివ్వండి. That when you come, తద్వారా మీరు వచ్చినప్పుడు let us be found prepared to meet you. ఇది నడుచుకోవడానికి మమ్మల్ని సిద్ధపడి ఉండనివ్వండి. Let there be our heart find waiting for your coming. మా యొక్క హృదయము నీ రాకడ కొరకే కనిపెట్టుకుని ఉండటానికి ఉండనివ్వండి. Prepare every one of us. మన ప్రతి ఒక్కరిని సిద్ధపరచండి. Help us and guide us. సహాయం చేయండి. In Jesus' almighty name we pray. యేసు ప్రభు పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము. Amen. Now let us